Glory to God. Greetings to you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. మీ అందరికీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క ప్రశస్తమైన నామములో శుభములు. So we will start with the kids who can recite Psalm 23. We are ready to hear. మనం పిల్లలతోటి ఆరంభిద్దాము. ఎవరైతే 23వ కీర్తనను కంఠస్థంగా చెప్తారో పిల్లలతోటి ఆరంభిద్దాం. We can give two people chance, those who have not earlier they have not recited. Yes. ఎవరైతే ముందు అప్పచెప్పలేదో వారికి అప్పచెప్పారు వారిని వదిలేసి above the heads. That is when I'll know. I don't know your hearts. Okay. Michael, you did not tell before? No. Yes, Gabby. You told before? No? Please start. Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of shadow of death, I will be evil, for thou art with me. Thy rod and staff, they comfort me. If you preparest the table for me in the presence of my enemies, yea, and anointest my head with oil, and my cup overfloweth. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Very good. Very confidently done. Good. Yes, sisters, young sisters. Yes, Yashika, please. Psalm chapter 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me lie down in the green pastures, and leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul, and maketh me walk in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of shadow of death, I fear no evil, for thou art with me. Thy rod and staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Surely. And thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Okay, very good. Come, take Yashika. Nice. One more, young brothers. Anyone? Is there? Okay, Daniel. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of shadow of death, I shall fear no ill, for you are with me. Thy rod and the staff shall comfort me. You anoint my head with oil. Prepare a table. My enemies, you anoint my head with oil, and my cup overflows with surely goodness and mercy shall follow me all the days. And I will dwell in the house of the Lord forever. Come. Very good. Okay, shall we all say together? All the congregation. The Lord is మనందరం ఈ యొక్క అధ్యాయాన్ని చెప్తాము. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down. చేయించున్నాడు, శాంతికరమైన జలముల యొద్ద ఆయన నన్ను నడిపించున్నాడు. He restores my soul. ప్రాణమునకు సేద Leads me in the path of తీర్చున్నాడు, తన నామమును righteousness for బట్టి his నన్ను name. నడిపించున్నాడు. Walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. They are and Yasta, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head, my cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I will dwell in the house of the Lord forever. Shall we pray? నివాసం చేసింది. ప్రార్థించుకుందాం. Loving Father, Lord, we come into your presence once again as broken and depending upon you. Yes, Lord, we are unprofitable servants, except by thy power. The words we speak is just air, empty, meaningless. Lord, we pray for Brother Joshua and myself as we stand here. Equip us, Lord, with your spirit, that your flock may be fed according to your will and according to your purpose. Remove the carnal nature in us. Let your spirit move freely among all of us, Lord, as we meditate upon your word. Committing ourselves into your hands, we ask this prayer in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Today, God willing, we will look at one verse, that is, you lead me in the paths of righteousness for your name's sake. మనము ఈ దినాన ఒక వచనం మీద ధ్యానం చేస్తాము. నీ నామం బట్టి నీతి మార్గంలో నన్ను నడిపించుచున్నావు అనే ఒక మాట. If God gives us time, next 2 weeks will be for the remaining 2 verses, 5 and 6.
తర్వాత దేవుని చిత్తమైతే Sorry, 4, 5 and 6. తర్వాత మిగతా 3 వచనాలను మనం చూస్తాం. Okay. So the paths of righteousness, ఇక్కడ నీతి మార్గములు, it appears that it is not sheep language, ఇది మనం చూస్తే అది గొర్రెల యొక్క భాషలో లేదు. because sheep don't have righteousness. ఎందుకనంటే గొర్రెకి నీతి అనేది లేదు. Some translations remove the righteousness and they say straight paths. కొన్ని ట్రాన్స్లేషన్స్ లో తర్జుమాల్లో ఈ యొక్క నీతి అనేది తీసివేసి తిన్నని మార్గము అని రాశారు. But if we see the original Hebrew word, it is a word called sedek. మనము హీబ్రూలో ఒకవేళ మూల భాషలో చూస్తే సెదెక్ అనే ఒక మాట రాయబడి ఉన్నది. Same word used in Psalm 85, 11 to 13. అదే మాట కీర్తనలు 85 11, 13. 11-13 వచనాల్లో రాసింది. In the same word is used, sedek is used in Jeremiah 23 verse 6. అదే విధంగా ఇర్మియా 23:6 వచనంలో కూడా ఈ సెదెక్ అనే ఒక మాట రాయబడి ఉంది. We'll read Jeremiah 23 verse 6. ఇర్మియా గ్రంథము 23వ అధ్యాయము 6వ వచనము. In his days Judah will be saved and Israel will dwell safely. Now this is his name by which he will be called, the Lord our righteousness, which means Jehovah Sidkenu. యెహోవా సిద్కెను అని ఉంటుంది. యెహోవా మనకు నీతి అని అతనికి Yes, పేరు thank you. పెట్టుదురు. The name, the one of the name of God which you can write down is, he is Jehovah Sidkenu. మనము దేవుని యొక్క మరొక పేరు ఏం రాయవచ్చు అని అంటే యెహోవా సిద్కెను అని అంటే means- యెహోవా నీతి. Yes, it means it is derived from the word Sedek, which means righteousness. ఇది సెదెక్ అనే యొక్క మాట నుంచి తీయబడింది కాబట్టి అది నీతి అని మనకు తెలుగులో ఉంటుంది. Another name which we all know, Melchizedek. మరి ఒక పేరు మనకు తెలుసు, మెల్కీసెదెకు. In Hebrews chapter 7 verse 1 and 2, he is said to be the king of righteousness. మనము హెబ్రీలు రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయంలో చూస్తాము, ఆయన నీతి రాజుగా అక్కడ వర్ణించబడ్డాడు మెల్కీసెదెక్ గారు. Another name is Zadok, అదే which విధంగా also comes from righteousness. జెదెకు అనే యొక్క మాట కూడా ఈ నీతి అనే యొక్క మూల పదంలో నుంచే వచ్చేది. Sadok. Okay. Isaiah, so we will look at this verse in 3 major headings. మనము ఈ యొక్క అంశాన్ని 3 భాగాలుగా చూస్తాము. The first one, the sheep which go astray. మొట్టమొదటిగా తప్పిపోయే గొర్రె అంటే త్రోవ తప్పే గొర్రె. The sheep which go astray. త్రోవ తప్పే గొర్రె. Here we see the Lord will lead us in the paths of righteousness. ఇక్కడ మనం చూస్తే దేవుడు నీతి మార్గంలో నడిపిస్తాడు అని ఉంది. But the sheep are not always walking in the path of righteousness. కానీ ఈ యొక్క గొర్రెలు ఎప్పుడు కూడా ఈ నీతి మార్గాల్లో నడవవు. Isaiah chapter 53 verse 6, please. యెషయా గ్రంథము 53వ అధ్యాయము 6వ వచనం. We can read together. మనము ఆ యొక్క వచనాన్ని కలిసి చదువుదాం. 53:6. Isaiah chapter 53 verse 6. 53వ All we like sheep మనమందరము గొర్రెల have వలె gone astray. We have తప్పిపోతిమి. turned మనలో everyone ప్రతివాడును to his తనకిష్టమైన own way. త్రోవకు తొలగెను. And the Lord has యెహోవా laid on మన him అందరి the iniquity దోషమును of us all. అతని మీద మోపెను. This shows the fall in the Garden of Eden. మనం ఇది చూసినట్లయితే ఏదెను వనములో పతనమైన స్థితిని చూపిస్తుంది. God was the source of everything in the garden. దేవుడు ఏదెను తోటలో ప్రతిదానికి కూడా మూలమై ఉన్నాడు, కేంద్రమై ఉన్నాడు. But Adam and Eve went and ate from the tree of knowledge of good and evil. కానీ ఆదాము హవ్వ మంచి చెడ్డల తెలివినిచ్చే వృక్షం దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ఫలాన్ని తిన్నారు. They are saying, I want my own way. వారు అంటున్నారు, ఆ విధంగా చేయడం ద్వారా నా యొక్క మార్గంలో, నా సొంత మార్గంలో నేను వెళ్తాను. I will not go in God's way. I want my own way. నా మార్గంలోనే వెళ్తాను కానీ నేను దేవుని మార్గంలో వెళ్ళను. That is what this verse says, 53:6. అదే ఈ యొక్క వచనము 53వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో We ఉంటుంది. have turned everyone to his own way. మనలో ప్రతి వాడును తనకిష్టమైన త్రోవకు తొలగెను. So there is a way which we call our own, and that is against God's way. మన యొక్క స్వంత మార్గము అనేది మనం ఏర్పరచుకున్నాము, అది దేవుని యొక్క మార్గానికి లేదంటే దేవుని యొక్క చిత్తానికి విరుద్ధంగా ఉండేది. Shall we turn to one more passage in Jeremiah chapter 2? మరి ఒక భాగాన్ని చూసుకుందాము. ఇర్మియా గ్రంథము 2వ అధ్యాయము. Jeremiah chapter 2. ఇర్మియా గ్రంథము 2వ అధ్యాయం. We will read from verse 12 and 13.
12, 13 వచనాలు మనము చదువుదాం. Shall we read together? మనం కలిసి చదువుదాము. Be 2వ అధ్యాయం astonished, O 12. heavens, at this. ఆకాశము దీన్ని బట్టి Be horribly afraid. Be very desolate, says the Lord. For my people have committed నా two జనులు evils. 2 నేరములు They have చేస్తున్నారు. forsaken me, జీవజలం ఊటైన నన్ను fountain of living విడిచియున్నారు. waters, తమ and hewn కొరకు themselves తొట్లను cisterns, అనగా broken cisterns, బద్దలై నీళ్లు that నిలవని can తొట్లను hold తొలిపించుకొని no ఉన్నారు. water. These verses describe the essence of sin. ఇక్కడ ఈ వచనము ఈ పాపము యొక్క స్వభావం ఏంటో చూపిస్తుంది. What is the evil committed by God's people? దేవుని ప్రజలు ఏ చెడుతనాన్ని చేశారు? Is the evil that they are thirsty? ఆ యొక్క చెడుతనము దప్పిగొనే చెడుతనమా? We can read and you can answer. What మనం is ఇది- the sin? Is it the sin that people are thirsty? ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ యొక్క పాపం ఏ విధంగా ఉంది? ఆ పాపము చేస్తున్న ప్రజలు దప్పికొని ఉన్నారా? తప్పికొండ ఉండడమే పాపమా? ఆ దప్పికొనడమే పాపమా? కాదు. No. లేదు. The God says దేవుడు అంటున్నాడు, the evil that they have committed is this. వారు చేసిన చెడుతనము ఈ విధంగా ఉంది. When they were thirsty, వారు దప్పికొన్నప్పుడు they forsake me. Verse 13 it says, they have forsaken me, the fountain of living waters, and hewn themselves cisterns, broken cisterns that can hold no water. వారు ఏం చేశారు అనంటే జీవజలమైన ఊటైన నన్ను విడిచి ఉన్నారు. తమ కొరకు తొట్లను బద్దలై నీళ్లు నిలువని తొట్లను తొలపించుకున్నారు. Being thirsty is not bad, మనం దప్పిగా ఉండటం అనేది అది చెడు ఏమి కాదు. but trying to avoiding God and going your own way to quench your thirst is sin. కానీ మనము దేవుణ్ణి విస్మరించి ఆ దప్పిగొనే ధ్యాసలో ఉండి పాపానికి వెళ్ళేది అది అసలైన నేరము. We are thirsty for happiness. మనము సంతోషాన్ని గురించి ఎంతో దప్పికొంటాం. How many of you don't want to be happy? ఎవరికి ఇక్కడ సంతోషంగా ఉండవద్దు అని ఉంటుంది? Anyone? ఎవరికైనా ఉందా? Nobody in the world will not want to be happy. ఎవరు కూడా సంతోషంగా ఉండొద్దు అని అనుకోరు. So the sin is not wanting to be happy, but the sin is not coming to God for happiness. ఈ యొక్క పాపము సంతోషంలో ఉండాలని కోరుకుంటుంది, కానీ ఆ పాపము దేవుని దగ్గరికి వచ్చి విడుదలను పొందాలని కోరుకోదు. So we should come to God to be joyful. కాబట్టి మనము దేవుని వద్దకు వచ్చి దేవుని యొక్క అనుగ్రహించి సంతోషాన్ని పొందుకుంటాం. Yes. And here we see they are making for themselves cisterns, broken cisterns that cannot hold water. కాబట్టి ఇక్కడ వారు ఏం చేస్తున్నారు అని అంటే వారి గురించి ఒక వ్యవస్థలను నిర్మించుకుంటున్నారు. ఆ వ్యవస్థలు ఎప్పుడు కూడా ఉండవు, కుప్పకూలిపోతాయి. బద్దలై నీళ్లు నిలవని తొట్లు 13. బద్దలై నీళ్లు నిలవని తొట్లని వారు They తొలిపించుకుంటున్నారు. are hewing themselves cisterns. కొన్ని తొట్లను వాళ్ళు తొలిపించుకుంటున్నారు. They are thinking this can quench my thirst. వారు అనుకుంటున్నారు ఈ యొక్క తొలిపించుకోవడం ద్వారా ఇవి మా యొక్క దాహాన్ని తీరుస్తాయి అని. What is the cistern? ఆ యొక్క తొట్లు ఏంటి? The cisterns are maybe our own job. ఈ యొక్క తొట్లు అది నా యొక్క ఉద్యోగం అవ్వచ్చు. It may be I go for joy into friendships, లేదనంటే నేను చేసే స్నేహాలు కావచ్చు, into videos, media. లేదనంటే మీడియాలో చూసే వీడియోలు అయి ఉండొచ్చు. What does God call them? దేవుడు వాటిని ఏమంటున్నారు? They are broken cisterns that can hold no water. అవి బద్దలై నీళ్లు నిలవని తొట్లు అని చెప్తున్నారు. In verse 17 in the same chapter, అదే అధ్యాయంలో 17వ వచనంలో we'll read together. మనం కలిసి Have you చదువుకుందాం. not brought నీ this on దేవుడని yourself, యెహోవా నిన్ను in that you have forsaken the Lord your మార్గంలో God నడిపించుండగా when he నీవు led you ఆయనను in the way? విసర్జించుట వలన నీకు నీవే ఈ బాధ కలుగజేసుకుంటివి. They have forsaken the Lord in search of their own cisterns. వారి యొక్క సొంత తొట్లను గురించి దేవుని యొక్క మార్గాలను కూడా వాళ్ళు విస్మరించారు. And verse 18 says, 18వ వచనంలో ఈ విధంగా why ఉంది. take the road to Egypt to drink the waters of Sihor? షీహోరు నీళ్లు త్రాగుటకు ఐగుప్తు మార్గంలో నీకు ఏం పని ఉంది? Why take the road to Assyria to drink the waters of the river? అదే విధంగా అషూరు వెళ్లే మార్గంలో యూఫ్రటీస్ నీళ్ళ వల్ల నీకేమి ప్రయోజనం ఉంది? So which water do they want? వారికి ఏ నీళ్లు కావాల్సి వచ్చింది? Which water do we want? మనకి ఏ నీళ్లు కావాలి? The waters of Sihor and the waters of Euphrates. షీహోరు నీళ్లు, యూఫ్రటీస్ నీళ్లు Will they satisfy? అవి మనల్ని సంతృప్తి పరుస్తాయా? No. లేదు. On one side is God described as the fountain of living waters in verse 13. ఒకవైపు 13వ వచనంలో దేవుడు తాను జీవజల ఊటగా తాను చెప్పుకుంటున్నాడు. He says they have forsaken me.
వారు నన్ను విస్మరించారు లేదని నన్ను విడిచిపెట్టారని ప్రభువు చెప్తున్నాడు. and they are going for their own to quench their thirst in their own ways. వారు తమ దాహార్తిని తీసుకుంటానికి సొంత మార్గంలో వెళ్తున్నారని In verse చెప్తున్నాడు. 19 he says, 19వ వచనంలో ప్రభువు your అంటున్నాడు, own wickedness will correct you, your backslidings will rebuke you. నీ యొక్క చెడితనమే నిన్ను శిక్షించును. We will receive punishment if we go away from God to quench our thirst. మన యొక్క దాహమును తీర్చుకోవడానికి దేవుని యొక్క మార్గం నుంచి దూరంగా వెళ్తే, This మన సొంత మార్గంలో వెళ్తే మనకి శిక్ష వస్తుంది. మనకి శిక్ష This విధించబడుతుంది. is the deception of the devil. ఇది సాతాను యొక్క మోసము. Imagine a small child మనం ఒక like maybe Chloe. చిన్న బిడ్డను, క్లోయి లాంటి బిడ్డను చూస్తే, If a thief comes to take her away, ఒకవేళ దొంగ వచ్చి తనని ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోతే what will he do? ఆమె ఏం చేస్తుంది? Will the thief call her? Will she go? ఆ దొంగ పిలుస్తాడా? పిలిస్తే వెళ్తుంది ఆమె? She'll not. She'll look at him like this because she does not know him. కేవలం చూస్తుంది, ఎందుకంటే ఆమెకు తెలియదు కాబట్టి. You know what will the thief do? అప్పుడు దొంగ ఏం చేస్తాడు? He will show something that he likes, that she likes. తనకి ఏది ఇష్టం అవుతుందో అది చూపిస్తాడు. Maybe chocolates, చాక్లెట్ అయ్యిందొచ్చు, maybe toys. లేదనంటే బొమ్మలు. He will keep that in a way that deviates from the way designed for her. ఆ యొక్క దొంగ ఏం చేస్తాడు అని అంటే, తన యొక్క దృష్టి మళ్లించడానికి దాన్ని చూపిస్తూ ఉంటాడు. That is how Satan will deceive us. ఆ విధంగానే సాతాను మోసపుచ్చుతుంది. That is the definition of sin. అది పాపం యొక్క నిర్వచనం. Sin can never satisfy you. కాబట్టి పాపం ఎప్పుడు కూడా తృప్తి పరచలేదు. Sin is a broken cistern of water. ఈ యొక్క పాపము మనము తొలిపించుకునే బద్దలైపోయే తొట్ల వంటిది. It can never satisfy us. అది ఎప్పుడు కూడా తృప్తి పరచదు. I was praying, the Lord gave me a small 4 lines for us to remember. నేను ప్రార్థించేటప్పుడు ప్రభు నాకు ఒక 4 మాటలు 4 I'll tell in English and Telugu. Telugulo English lo cheptanu. Every sip of sin pulls you deeper in, leads to hell's open door as you crave for more and more. This is what it means. Every sip of sin, అంటే తెలుగులో ఇట్లా నేను రాసిన తమ్ముడు, పాపపు ప్రతి పానము పాతాళమునకు ప్రయాణము, తీరని దాహపు దారులలో దోషపు శిక్షలో దించును. మళ్ళా చెప్తాను తెలుగులో. పాపపు ప్రతి పానము పాతాళమునకు ప్రయాణము, తీరని దాహపు దారులలో దోషపు శిక్షలో ముంచును. ఎవ్రీ సిప్ ఆఫ్ సిన్. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క పాపము యొక్క పానము, యు గో అండ్ యు ట్రై సిన్. మనం వెళ్ళి పాపాన్ని చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు వాట్ డస్ ఇట్ డూ? అదేం చేస్తుంది? ఇట్ పుల్స్ యు డీపర్. అది ఇంకా మనల్ని లోతులోకి లాగుతుంది. డస్ ఇట్ సాటిస్ఫై యు? అది మనల్ని తృప్తిపరుస్తుందా? ఇట్ ఈస్ లైక్ అ థర్స్టీ పర్సన్. అది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే, దాహం కొనే వ్యక్తి హి గోస్ టు వాటర్, ఆయన నీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అండ్ హి డ్రింక్స్ ఇట్, ఆయన దాన్ని తాగినప్పుడు, అండ్ వన్స్ హి డ్రింక్స్ ద వాటర్, the thirst is becoming more. ఆయన ఎప్పుడైతే ఆ నీళ్లను త్రాగుతున్నాడో ఇంకా దాహము తీరకుండా ఉంటుంది. It is becoming more. ఇంకా ఎక్కువ దాహం అవుతుంది. Broken cisterns. ఎందుకనంటే ఈ తొట్లు బద్దలైపోయేవి. Cannot hold water. అవి నీళ్లను ఉంచి పెట్టలేవు. It leads you to hell's open door. అవి పాతాళం యొక్క ద్వారం దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్తాయి. As you crave for more and more of it. మనము ఇంకా ఎంతగా దాని గురించి ఆశిస్తామో అంతగా. How do we know this? ఇది ఏ విధంగా మనకు తెలుసు? Because Brother Joshua and I also, we can tell about ourselves. We were victims of this deception. నేను చెప్పగలను, ఈ యొక్క పాపానికి నేను ఒక బానిసను, లేదనంటే పాపంకి మోసానికి నేను. It is a deception. అది ఒక మోసం. When we look at it, it appears very good. అది బయటకు చూస్తే ఎంతో బాగుంటుంది, very attractive, ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. But it will catch hold of us. కానీ అది మనల్ని పట్టుకుంటుంది. It will never let us go. అది ఎప్పటికీ మనల్ని కదిలించబడి వెళ్ళనివ్వదు. That way will lead us directly into hell. ఆ యొక్క పట్టి ఉంచి చివరికి పాతాళానికి, నరకానికి తీసుకొని వెళ్తుంది. So beware. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. The second part we see, రెండవ భాగం మనం చూసేది, the Lord is my shepherd, he leads me in the paths of righteousness for his name's sake. యెహోవా నా కాపరి, తన యొక్క నామం బట్టి నీతి మార్గంలో ఆయన నన్ను నడిపించుచున్నాడు. We see the shepherd who seeks his sheep. మనం చూస్తే ఈ యొక్క కాపరి తన యొక్క గొర్రెలను వెతుకుతున్నారు. Now the sheep has gone astray. ఈ యొక్క గొర్రెలు త్రోవ తప్పి వెళ్ళిపోయాయి. What does
what does the shepherd do? ఇప్పుడు కాపరి ఏం చేస్తున్నాడు? The shepherd goes out to seek the sheep, ఆ యొక్క కాపరి తన యొక్క గొర్రెలను వెతకడానికి వెళ్ళాడు. to bring it back from the paths of wickedness to the paths of righteousness. ఆయన చెడు మార్గం నుంచి తీసుకొని నీతి మార్గంలోనికి తీసుకొని రావడానికి. John chapter 10, యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయము. John chapter 10 verse 11. యోహాను 10:11. We will read a few verses from John chapter 10. కొన్ని వచనాలు మనము యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయం నుంచి చదువుదాం. Verse 11 says, I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. 11వ వచనం, నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని, మంచి కాపరి గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణము పెట్టును. The hireling does not do that. The hireling, జీతగాడల చేయడు. జీతగాడు 12వ వచనంలో ఉంది, జీతగాడు ఆ పని చేయడు. Because who is not the shepherd, one who does not own the sheep, sees the wolf coming, leaves the sheep and flees, and the wolf catches the sheep and scatters them. జీతగాడు గొర్రెల కాపరి కాడు గనుక గొర్రెలు తనవి కానందున తోడేలు వచ్చుట చూచి గొర్రెలను విడిచిపెట్టి పారిపోను, తోడేలు ఆ గొర్రెలను పట్టి చెదరగొట్టును. Why does the hireling run away and not rescue the sheep? ఎందుకు ఈ జీతగాడు ఆ గొర్రెలను విడిపించకుండా పారిపోతాడు? The reason is, దాని కారణం ఏంటంటే, because the sheep are not his own. ఈ యొక్క గొర్రెలు తన సొంతవి కాదు కాబట్టి. Verse 14, 14వ వచనం, I am the good shepherd and I know my sheep and I am known by my own. ఇక్కడ 14వ వచనంలో, నేను గొర్రెల మంచి కాపరిని, నేను నా గొర్రెలను ఎరుగుదును, నా గొర్రెలు నన్ను ఎరుగును. Verse 16 again, 16వ వచనం, on other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring and they will hear my voice. ఈ దొడ్డివి కాని వేరే గొర్రెలను నాకు కలవు, వాటిని కూడా నేను తోడుకొని రావలను, అవి నా స్వరము వినును. The shepherd will not leave until he finds and brings back his sheep. ఈ యొక్క కాపరి గొర్రెలు తిరిగి తీసుకొని వచ్చే వరకు కూడా ఆయన వెదకటము మానడు. There is a beautiful song in our song book, song number 398, which we want to just remind. మన సాంగ్ బుక్ లో మంచి పాట ఉంది, 390 English song book. ఇంగ్లీష్ సాంగ్ బుక్ లో 398. 398. Two lines. I'll ask Brother Joshua to read in English. నేను తెలుగులో చెప్తా. నేను ప్రిపేర్ అయ్యాను. First two lines. మొదటి 2 లైన్లు, there were 99 that safely lay in the shelter of the fold. 99 గొర్రెలు ఉన్నాయి కాపరి యొక్క సురక్షితమైన స్థలంలో. But one was out on the hills away, far off from the gates of gold. ఒకటి మాత్రం బంగారపు గవినికి దూరంగా ఒక కొండలలోని ఉండిపోయింది. Away on the mountains, wild and bare, away from the tender shepherd's care. ఆ దూరమైన పర్వతాల్లో కాపరి యొక్క సంరక్షణకి దూరంగా. Lord, thou hast here thy 99, are they not enough for thee? ప్రభు, ఇక్కడ 99 ఉన్నాయి కదా, ఇవి నీకు సరిపోవు. We'll stop here. The poet is asking, the Lord, you have 99 sheep, are they not enough for you? ప్రభువా, 99 గొర్రెలు ఉన్నాయి కదా, అవి సరిపోవా? What did the shepherd answer? అప్పుడు కాపరి యొక్క జవాబు ఏంటి? This of mine has wandered away from me, and although the road be rough and steep, I go to the desert to find my sheep. ఈ నా గొర్రె నా దగ్గర నుంచి దూరం వెళ్ళిపోయింది కనుక ఆ మార్గం ఎంత కఠినంగా ఉన్నా నేను ఎడారిలోకి వెళ్ళి దాన్ని తీసుకుని వస్తాను. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ద షెపర్డ్ గివ్స్ టు గో టు ఫైండ్ ది షీప్? ఎందుకు కాపరి ఆ యొక్క గొర్రెలను వెళ్ళి నెతకటానికి కారణం ఏంటి? ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ జస్ట్ వన్, అది ఒక్క గొర్రె అయినప్పటికీ కూడా, he says, this of mine, ఇది నా గొర్రె, this is my sheep, అది నాకు సంబంధించిన నా సొంత గొర్రె. wherever you are, నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా, whatever sin you are in, నీవు ఏ పాపంలో ఉన్నప్పటికీ, whatever addiction you are in, నీవు ఎటువంటి ఆకర్షణలో లేదంటే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా, బానిసత్వంలో ఉన్నా, you know what the shepherd says? కాపరి ఏను అంటాడు తెలుసండి? You are mine. నీవు నాకు చెందినవాడివి. Whatever you have done, you are mine. నీవు ఏది చేసినప్పటికీ నీవు నావాడివి. And verse 3, 3వ చరణము, but none of the ransomed ever knew how deep were the waters crossed. విమోచింపబడిన వారికి ఎవరికి తెలియదు ఆ కాపరి దాటిన నది ఎంత లోతైనదో.
nor how dark was the night that the Lord passed through, ere he found his sheep that was lost. ఆ రాత్రి ఎంత భయంకరంగా ఉన్నిందో కాపరి వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాడు ఆ గొర్రెను పట్టుకునేంత వరకు. Out in the darkness he heard its cry, sick and helpless and ready to die. ఆ గొర్రె ఎంతో దూరంలో ఎడారిలో చనిపోవటానికి సిద్ధంగా ఉన్నది. దిస్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఇట్ సేస్, ద షీప్ వాజ్ రెడీ టు డై బట్ ద షెపర్డ్ వెంట్ అండ్ రెస్క్యూడ్ ఇట్. ఇక్కడ ఎంతో బాగా రాసిన పాట. ఆ యొక్క గొర్రె చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది, కానీ కాపరి మాత్రం దాన్ని తప్పించడానికి దాన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాడు. వై డిడ్ హి గో? ఎందుకు ఆయన వెళ్ళాడు? బికాజ్ హి సేస్ ఇట్ ఇస్ మై షీప్. ఎందుకనంటే ఆయన అంటాడు, అది నా గొర్రె, ఐ విల్ గెట్ ఇట్ బ్యాక్. నేను దాన్ని తిరిగి తీసుకొని వస్తాను. దట్ ఈస్ వాట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సేస్ ఇన్ జాన్ చాప్టర్ 10. అదే దేవుని యొక్క వాక్యము యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయంలో రాస్తుంది. 3 things that we can take from this passage. మనము ఈ యొక్క భాగం నుంచి 3 విషయాలను తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు. Number 1, మొదటిది, our goal as Joshua and I stand here, or for that fact anyone, Brother Tambo or anyone who stands here, our goal is to show you the shepherd who loves you. మా యొక్క గమ్యం లేదంటే మేము చెప్పేది ఏంటి అని అంటే, దేవుడు మనకు కాపరిగా ఉన్నాడు, ఆయన్ను మాత్రమే చూపించటం. Whatever is done in this hall, it is done only to lift up the Lord so that you can see how he loves you. ఈ యొక్క హాల్లో ఏదైనా చెప్పినప్పటికీ కూడా అది దేన్ని సూచిస్తుంది అని అంటే, ఆ సర్వోన్నతుడైన దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు అని. The second part we have to take away, రెండవ విషయం మనము తీసుకునేది, come to the shepherd if you can see his love. ఒకవేళ ఆ యొక్క కాపరి ప్రేమను చూస్తే కాపరి వద్దకు తిరిగి రావాలి. He says, I lay down my life for the sheep. నేను నా గొర్రెల కొరకు ప్రాణాన్ని పెట్టాను. Is there anyone who loves you more than this? ఇంకా ఎవరైనా కానీ దీనికంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నారా? Is there anything that will give you more joy than Jesus Christ? యేసుక్రీస్తు కాకుండా ఇంకా ఏదైనా కానీ సంతోషాన్ని ఇస్తుందా? The third thing we have to do, మూడవ విషయం మనం చేసేది John ఏంటంటే, chapter 10 verse 16, 10వ అధ్యాయం 16వ వచనం, the last part. చివరి భాగం. I have other sheep which are not of this fold. I must bring them also. They will hear my voice. There will be one flock and one shepherd. ఈ దొడ్డివి కాని వేరే గొర్రెలను నాకు కలవు, వాటిని కూడా నేను తోడుకొని రావలను, అవి నా స్వరము వినును, అప్పుడు మంద ఒకటియు గొర్రెల కాపరి ఒకడును అగును. This talks about the mission, the gospel mission that we have. ఇది ఏం చెప్తుంది అని అంటే, మనము ఇప్పుడు సువార్త పరిచర్య చేసేది. If you have anything in life that is worthwhile, spend it in the cause of calling other sheep. కాబట్టి మనము ఏదైనా కానీ మనకు ఉన్నట్టయితే ఇతర గొర్రెలను పిలిచే విషయంలో దాన్ని మనం ఖర్చు చేయాలి. This is the only work which will stand for eternity. ఈ యొక్క పని మాత్రమే నిత్యత్వం కొరకు నిలిచి ఉండేది. You don't have to preach like some of the brothers. మన సహోదరులాగా మనమేమి సువార్థికులు ప్రసంగికులము కాకపోవచ్చు. Preaching is not a very big thing. It is only, we just stand here. We are not in any way better than anyone. వర్తమానం చెప్పడం అనేది పెద్ద విషయం ఏం కాదు, అందరూ కూడా చేయగలరు, మీ కంటే మేము ఎక్కువేం కాదు. But all of us can do this work of what God says, I must bring them, they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. కాబట్టి ప్రభువు ఏం చెప్తున్నారు అంటే, మిగతా గొర్రెలను కూడా నేను తీసుకొని వస్తాను, అప్పుడు ఒకే మంద ఉంటుంది, ఒకే దేవుడు, ఒకే కాపరి అయి ఉన్నాడు అని We చెప్తున్నారు. have to spend our strength and our resources in this work of gospel. కాబట్టి సువార్త పనిలో మనము మనకున్న ప్రతిదీ కూడా ప్రభు కొరకు ఖర్చు పెట్టాలి. Why? ఎందుకు? For his name's sake. ఆయన నామాన్ని బట్టి, For his name's sake. ఆయన నామం కొరకు. Acts chapter 4 verse 12. అపొస్తలుల కార్యములు 4వ అధ్యాయము There 12వ is వచనం. only salvation in the name of Jesus alone. మనకు యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామంలో మాత్రమే రక్షణ. No other name is given under which salvation can be found. ఇంకా ఏ నామంలో కూడా ఈ రక్షణ కలగదు. Romans chapter 10 రోమిలకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయము verse 9. 9వ వచనం. Romans chapter 10 verse 9. 10వ అధ్యాయము 9వ వచనము. He who calls on the name, but if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. యేసు ప్రభువుని నీ నోటితో ఒప్పుకొని దేవుడు మృతుల్లో నుండి ఆయన లేపనని నీ హృదయమందు విశ్వసించిన యెడల నీవు రక్షించబడదువు. The third part, మూడవ విషయము, the shepherd who leads the sheep.
కాపరి గొర్రెలను నడిపించే కాపరి The first one was the sheep which go astray. మొట్టమొదటిగా ఈ గొర్రె త్రోవ తప్పి వెళ్ళిపోయింది. Second part, the shepherd who seeks his sheep. రెండవ భాగము కాపరి గొర్రెను వెతుక్కుంటూ వెళ్ళారు. The third part is the shepherd who leads the sheep in the path of righteousness. మూడవ భాగం ఏంటి అని అంటే ఈ కాపరి నీతి మార్గంలో ఈ గొర్రెను నడిపిస్తాడు. Bringing the sheep is not the end of the story. ఈ యొక్క గొర్రెను తప్పిపోయిన గొర్రెను తిరిగి తీసుకొని రావటము అక్కడ కథ ముగించబడలేదు. It is the beginning of the story. ఆ యొక్క కథకు ఆరంభము అయింది. Being saved is not a destination, it is the start of a journey. మనం రక్షించబడ్డము అది మన గమ్యం కాదు, అది యొక్క జీవితానికి ఆరంభమైంది. This is the reason many people give an excuse for baptism. అందు కారణాన్ని బట్టే చాలా మంది బాప్తిసం తీసుకోవడానికి చాలా సాకులు చెప్తారు. They will say, I will not take baptism because I am afraid I will fall in sin. నేను బాప్తిసం ఎందుకు తీసుకోను అని అంటే నేను ఒకవేళ పాపం చేస్తానేమో అని. They think once you are saved, kalas, the work is finished and the journey is over. వారు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తారు అని అంటే ఒక్కసారి రక్షించబడితే ఇంకా అయిపోయింది, ఇంకా అక్కడికి ఆ పని ముగించబడింది అని అనుకుంటారు. No, he leads in the path of righteousness. అంత అక్కడికి ఆగిపోలేదు, దేవుడు నీతి మార్గంలో నడిపిస్తాడు. It signifies a language of walking, progressing. అది ఏ భాషలో మాట్లాడుతుందనంటే మెట్టు మెట్టుగా ఎదగటము, అంచెలంచెలుగా ముందుకి కొనసాగడం. 3 references will not open, but we know these verses. 3 వచనాలు ఉన్నాయి, మనకి తెలిసిన వచనాలే. Philippians chapter 3, 12 to 14. ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 12 నుంచి 14. Forgetting what is behind me, I press on toward the goal for the prize for which Christ has called me. వెనుకనున్న వాటిని విడిచిపెట్టి ముందున్న వాటికై బహుమానం కొరకై పరిగెత్తడము. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. 2 కొరింథీలు 3వ అధ్యాయము 18వ వచనము. We all with unveiled faces behold the glory of Christ and be transformed into that image by his spirit, glory unto glory. మనము మహిమ నుండి అత్యధికమైన మహిమలోనికి ఆయన్ను చూసినప్పుడు వెళ్తాము అని. From glory to glory. మహిమ నుండి అత్యధికమైన We will మహిమ. keep changing into his likeness. మనము ఆయన రూపంలోనికి మారతాం. Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 2వ వచనం. We'll leave every burden and every sin which easily entangles and press on or press on in the race which the Lord has set before us. మనకు సులువుగా చిక్కుబెట్టు పాపం నుంచి, ప్రతి భారం నుంచి మనము వాటిని విడిచిపెట్టి విశ్వాసానికి కర్త ఆయన కొనసాగించు వాడినైన యేసు వైపు చూచు పరుగు పందెంలో పరిగెడతాం. What do these verses show? ఈ యొక్క వచనాలు ఏం చెప్తున్నాయి? Christian life is a progressive sanctification. క్రైస్తవ జీవితము అనేది అది నిరంతరము శుద్ధీకరించబడే ప్రక్రియ He అయింది. leads in the paths of righteousness. ఆయన నీతి మార్గంలో నడిపిస్తూ ఉంటాడు. How is your progress? నీ యొక్క అభివృద్ధి ఎలా ఉంది? Are you living a life of battle and victory? నీవు పోట్లాడే ఈ యొక్క యుద్ధ భూమిలో ఉండి విజయాన్ని పొందుకుంటున్నావా? Is there war in your life as you walk in the path of righteousness? నీవు నీతి మార్గంలో నడిచేటప్పుడు నీ జీవితంలో యుద్ధం అనేది ఉందా? We have to ask ourselves these questions. మనము ఈ యొక్క ప్రశ్నను మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. How long has it been since you wept at the Lord's feet in brokenness and repentance? మనము పశ్చాత్తాపంతోటి దేవుని యొక్క పాదం ముందు ఎన్ని రోజులైంది మనము ఆయన పాదం ముందు ఏడ్చి? It is not a one-time event that happens at salvation. రక్షణ అనేది ఒకసారి జరిగే మాత్రము ప్రక్రియ కాదు. Are you lulled to sleep? Are you put to sleep in a vain thoughts that all is well with me? నీవు అంత సరిగా ఉంది అనే భావనతోటి ఉన్నావా? Maybe some of us think that we are in a spiritual church like Peniel, so I'm good. కాబట్టి సంఘము పెనియల్ లాగా ఉంది, నేను బానే ఉన్నానని అనుకోవచ్చు. Don't be deceived. కాబట్టి మోసపరచబడవద్దు. All Israelites went through the Red Sea, the Bible says. మనం చూస్తాము ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇశ్రాయేలు వారు ఎర్ర సముద్రం గుండా వెళ్ళారు. They were all Israelites. వారందరూ కూడా ఇశ్రాయేలు ప్రజలు. But how many entered Canaan? కానీ ఎంతమంది కానానుకు ప్రవేశించారు? How many? ఎంతమంది? Only 2. 2 మాత్రమే. Why? ఎందుకు? There was no progressive sanctification. ఎందుకనంటే వారు అంచెలంచెలుగా ఉండే శుద్ధీకరణ గుండా వెళ్ళలేదు.
True salvation never remains lonely. రక్షణ, నిజమైన రక్షణ అనేది అది ఒంటరిగా అలా ఉండిపోదు. True repentance always brings the fruit of repentance. నిజమైన పశ్చాత్తాపము పశ్చాత్తాప ఫలాల్ని తీసుకొని వస్తుంది. Some people have a confused understanding of grace. కొంతమంది ఈ కృపను గురించి చాలా విభిన్నమైన ఆలోచన కలిగి ఉంటారు. They think that it is okay because we are under grace. It is okay if I sin. వారు అనుకుంటారు దేవుని కృప ఉంది కాబట్టి నేను పాపంలో ఉంటే పర్వాలేదు అని. They think grace means I sin and I come back and I say, Lord, forgive me. కృప అని అంటే నేను పాపం చేస్తాను, ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి మళ్ళీ ప్రభువా క్షమించని అడుగుతాను, ఇంకా ప్రభు క్షమిస్తాడు అని. That is not in the Bible. అది బైబిల్లో లేదు. Not a single verse in the Bible teaches that. ఆ దేవుని వాక్యంలో ఒక్క వచనం కూడా ఆ విధంగా బోధించదు. Let us turn to Matthew chapter 5. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము. The shepherd now talks about the paths of righteousness. ఈ యొక్క కాపరి నీతి మార్గాల గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు. He shows in 3 chapters the Sermon on the Mount what the path of righteousness looks like. ఆయన ఆ యొక్క పర్వతం మీద ప్రసంగించే ప్రసంగంలో ఈ నీతి మార్గము ఏంటి అనేది చెప్పాడు. If you want to walk in the path of righteousness, we all should meditate these words. నీవు ఒకవేళ నీతి మార్గంలో నడవాలి అని అనుకుంటే మనము ఈ యొక్క అధ్యాయాలను ధ్యానించాలి. We will just see the beginning. మనము ప్రారంభంలో ఉన్నాం. 5 verse 17. 5వ అధ్యాయము 17వ వచనం. Let us read together. మనం అందరం కలిసి చదువుకుందాం. Do not think that I came to destroy the law of the prophets. I did not come to destroy, నెరవేర్చుటకే గాని కొట్టివేయుటకు నేను రాలేదు. Why did Jesus come? Not to destroy but to fulfill the law. మనం చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఎందుకు వచ్చారు అని అంటే ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్రాన్ని కొట్టివేయడానికి కాదు, కానీ ధర్మశాస్త్రాన్ని So we నెరవేర్చడానికి. understand grace does not mean there is no law. కాబట్టి కృప అని అంటే మనకేదో ధర్మశాస్త్రము లేదు అని చెప్పడానికి వీల్లేదు. See, do we follow the 10 commandments? మనము 10 ఆజ్ఞలను పాటిస్తామా? Do we follow the commandments of God? దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను మనం పాటిస్తామా? Here is what Jesus Christ says. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చెప్తుంది. Verse 20. 20వ వచనం. Let's read together. మనం కలిసి చదువుకుందాం. For I say to శాస్త్రుల you నీతి that కంటేను unless your పరిశుద్ధుల నీతి కంటే మీ నీతి righteousness అధికము కాని ఎడల the righteousness of మీరు the పరలోక scribes and రాజ్యంలో Pharisees, ప్రవేశింపనేరని you will మీతో by no means చెప్తున్నాను. enter the kingdom of heaven. What is the condition to enter into the kingdom of heaven? పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించడానికి ఉన్న షరతు ఏంటి? According to this verse, ఈ యొక్క వచనం ప్రకారం what is it? అదేంటి? Are you feeling sleepy? What does it say? What does Jesus say? Thank you, sister. Your righteousness, నీ యొక్క నీతి, my righteousness, నా యొక్క నీతి should exceed the righteousness of the scribes and Pharisees. శాస్త్రుల నీతి పరిసయ్యుల నీతి కంటే కూడా అధికంగా ఉండాలి. Otherwise, లేదనంటే what will happen? ఏం జరుగుతుంది? You will not enter, you and I will not enter the kingdom of heaven. నీవు నేను పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించం. So, holiness is necessary. కాబట్టి పరిశుద్ధత అనేది తప్పనిసరి. And not just holiness which exceeds the Old Testament holiness. పరిశుద్ధత అని అంటే మామూలు పరిశుద్ధత కాదు, కానీ పాత నిబంధనలో ఉన్న భక్తుల కంటే ఎక్కువ పరిశుద్ధత. What does exceed mean? అధికమైన అధికము అని అంటే ఏంటి? They gave tithe, a tenth, and we give 20%. Is that what it means? వారేమో దశంభాగం ఇచ్చారు, లేదంటే మనము 2 దశంభాగాలు ఇస్తున్నాం. అదా? Exceed, does it mean they fasted 1 day a week, we fast 2 days a week? అధికము అంటే నీతి అధికము అని అంటే వారు ఒక వారానికి ఒకసారి ఉపవాసం ఉంటున్నారు, మనము వారానికి 2 సార్లు ఉపవాసం ఉంటాం. I don't అదేనా? think Jesus Christ means that. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్పిన మాటలు అవి కాదు. Not exceed, not in quantity but in quality. ఈ యొక్క అధికము అవటము అని అంటే అది సంఖ్యాపరంగా ఎక్కువ కాదు, కానీ నాణ్యత పరంగా ఎక్కువ అవడము. Your righteousness should not be just external but internal. నీ యొక్క నీతి అది బాహ్యమైనదిగా ఉండకూడదు, కానీ అది అంతరంగంలో నీతిగా అధికంగా ఉండాలి. He talks next about adultery. దీని తర్వాత వ్యభిచారం గురించి రాయబడి ఉంది. You have heard that you should not commit adultery. మీరు విన్నున్నారు వ్యభిచారం చేయవద్దు అని. That is righteousness, you know. అది నీతిగా మీకు తెలియబడింది. But here is the paths of righteousness that I teach. కానీ నేను ఇప్పుడు చెప్పే నీతి మార్గాలు నేర్చుకోండి. You shall not look at a woman lustfully. నీవు ఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో కూడా చూడవద్దు.
then if you look at her, you commit adultery in your heart. నీవు స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూస్తే అప్పుడే నీ హృదయంలో ఆమెతో వ్యభిచారం చేశావు. What is the place of adultery? It is your heart. వ్యభిచారము చేసే యొక్క స్థలం ఏంటి? అది హృదయమే. You need not know the woman's name, you need not touch her, but you can commit adultery in your heart. నీవు ఆ స్త్రీని ఎరగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, లేదంటే ఆ స్త్రీని తాకే అవసరం కూడా లేదు, కానీ ఆమెతో వ్యభిచారము నీ హృదయంలోనే చేస్తావు. He talks about anger. తర్వాత కోపం గురించి మాట్లాడాడు. You heard that you shall not murder. మీరు విన్నారు కదా నరహత్య చేయవద్దు అని. But this is the path of righteousness that the shepherd now leads you into. అయితే ఈ యొక్క నీతి మార్గంలో ఈ కాపరి నిన్ను నడిపిస్తున్నాడు. You should not be angry. నీవు కోపపడకూడదు. We will say, Lord, is that possible? మనం అంటాం, ప్రభువా అది సాధ్యమేనా? We all have outbursts of anger. మనము ఎంతో కోపము చాలా ఉప్పొంగి వస్తుంది. But the Lord says, if anyone is angry, you shall be in danger of the judgment. కానీ ఇక్కడ ప్రభు అంటున్నాడు, ఒకవేళ నువ్వు కోపపడితే నీవు విమర్శలోనికి, శిక్షలోనికి తీసుకొని రాబడతావు. As the shepherd leads us in the paths of righteousness, ఈ యొక్క కాపరి మనల్ని నీతి మార్గంలో నడిపించేటప్పుడు we should check how we were over the past 1 month. మనము మనల్ని సరి చేసుకోవాలి, మనము చూసుకోవాలి, మనము ముందు గత నెలలో ఎలా ఉన్నాము అని. I've been coming to Peniel since so many years. నేను పెనియల్కి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్నాను. I've been listening to God's word and attending prayers. నేను ప్రార్థనకు అదే విధంగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వింటున్నాను. Has the anger in me subsided? నాలో ఉన్న కోపము అది తగ్గబడిందా? We all get angry at specific topics. మనము కొన్ని మాటలు లేదంటే కొన్ని విషయాల్లో కోపడతాను. The husband raises that topic, wife will become very angry. ఒకవేళ భర్త ఏదన్నా చెప్తే భార్య ఎంతో కోపడుతుంది. The test is even when the topic is raised, am I able to remain silent? ఒకవేళ ఆ యొక్క సంభాషణ జరిగేటప్పుడు కూడా నేను నన్ను నియంత్రించుకోగలనా? The question is, am I able to still love and be patient with my wife even when she's talking not in a correct way? ఆమె సరి అయిన విధానంలో భార్య మాట్లాడకపోయినప్పటికీ కూడా నేను దాన్ని నియంత్రించుకొని మౌనంగా ఉండగలుగుతానా? Same thing goes for pride. తర్వాత గర్వం గురించి కూడా ఈ విధంగా మాట్లాడబడింది. He says, you see all of these people, they pray in the roads for everyone to see. అందరూ చూడాలని వీరు బయట వీధుల్లో ప్రార్థించడానికి బయటకు వస్తారు. And you see their hypocrisy. వారి యొక్క వేషధారణ మనం చూస్తాము. You should not try to appear more holy than what you actually are. కాబట్టి నీవు పరిశుద్ధత ఏ విధంగా ఉందో దానికంటే ఎక్కువ పరిశుద్ధత చూపించుకునే దానికి ప్రయత్నించవద్దు. We think that as long as we are not caught, we are not wrong. మనము తప్పు చేయలేదు అనే విధంగా ఉండాలి. Some people build their whole lives on a lie. కొంతమంది వారు తమ జీవితం అంతా కూడా ఒక అబద్ధం మీద నిర్మించుకుంటారు. It is like building a pack of cards. అది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే కార్డ్స్ ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టి పేర్చడం. పేక మేడ. What will happen? ఆ పేక మేడకి ఏమవుతుంది? At the little disturbance, the whole life will crumble down. కొంత కదిలించబడితే పూర్తిగా కుప్పకూలిపోతుంది. Some of us have pride. కొంతమంది గర్వం ఉంటుంది. It shows in the way we speak, in the way we look at others. మనము ఇతరులను చూసే విషయంలో లేదనంటే వాళ్ళతోటి మాట్లాడే విషయంలో ఆ గర్వము బయటకు వస్తుంది. Pride is something that if I have pride, except me, everyone will know that I have pride. ఒకవేళ నాకు గర్వం ఉంది అంటే నాకు తప్ప అందరికీ తెలుస్తుంది. You know that? కదా? We can compare it with the stench of your sweat. చెమట కంపు. ఇది ఒక చెమట కంపు లాగా. You cannot know the stench that you have. నీకు వచ్చే ఆ వాసన తెలియదు నీకు. But when others come beside you, they will do. కానీ ఎవరైతే నీకు సమీపంగా వస్తారో వారికి వాసన వస్తుంది. Such like that is pride. అది గర్వము. ఆ విధంగా I knew about my pride after 2012. నా అన్న తన యొక్క గర్వం గురించి చెప్తే 2012 తర్వాత నా గర్వం గురించి తెలుసు. What happened in 2012? 2012లో ఏమైంది? Got married. పెళ్ళైంది అన్న. That is when I understood how proud I am and how
full of myself I am. అప్పుడు నాకు అర్థమైంది నేను ఎంత గర్వంగా ఉండేవాడిని అని. It is a journey. Even now I'm realizing. ఇప్పుడు కూడా నేను అది ఒక ప్రయాణంగా వెళ్తుంది. ఇప్పటికి దాన్ని Who tells me about my pride? ఎవరు నా యొక్క గర్వం గురించి చెప్తారు? The one who's living with me. ఎవరైతే నాతోటి జీవిస్తారో. I understand from the reflections that I was proud. ఆ యొక్క ముఖ కవళికల నుంచి తెలుసుకోగలను, అవును నేను గర్వంతో ఉన్నాను. That is how our mind should be. అది మన యొక్క మనసు ఆ విధంగా ఉండాలి. Always, Lord, lead me in the path of righteousness. ఎప్పుడు కూడా ప్రభువా నీతి మార్గంలో నన్ను నడిపించు. We will not reach the end in one day. మనము అది ఒకే దినాన చేరుకోము అక్కడికి. But it is a stage, class wise. అది ఒక మెట్టుగా లేదనంటే తరగతిగా ఒక్కొక్క మెట్టుగా ముందుకు వెళ్తుంది. Mickey is in 5th grade, 4th grade. Which grade? 3rd grade. Mickey is in 3rd grade. మిక్కీ 3వ తరగతిలో. What exam will the teacher give to Mickey? మిక్కీకి ఇచ్చే పరీక్ష ఏంటి? Only 3rd grade test assessments. Only 3rd grade assessments. కేవలము 3వ తరగతిలో ఏవైతే అసెస్మెంట్స్ ఉంటాయో అవే ఇస్తారు. Will the teacher give her 12th grade assessments? లేదా ఆమె టీచర్ గారు 12 తరగతి ఏమన్నా ఇస్తారా? What assessment will God give us? దేవుడు మనకి ఏదైతే అసెస్మెంట్ ఇస్తాడో, What test will he give us? దేవుడు మనకి ఎటువంటి పరీక్షను ఇస్తాడు? From the truth that you have learned. మనము నేర్చుకునే యొక్క సత్యం గురించి. From the light that you have received. మనము ఏవి వెలుగును పొందుకున్నామో దాని గురించి. From that understanding that you already have. మనము అర్థం చేసుకోవాలి ఇంతకు ముందే మనం అది కలిగి ఉన్నామని. Whatever understanding that God has given from the scripture, in that God will test us. దేవుడు మనకు ఈ యొక్క లేఖనాలు ఏ విధంగా అర్థం చేయించాడో దాంట్లో నుంచే మనకు పరీక్షను పెడతాడు. And it is like climbing a hill. అది ఏ విధంగా ఉంటుంది అని అంటే కొండను అధిరోహించేది. We will never reach the peak while in this life. మనము మన జీవితంలో ఆ యొక్క అంచుని ఎప్పుడు చేరుకోలేము. We will never become perfect. మనం ఎప్పుడు కూడా సంపూర్ణం కాలేము. At the same time, it does not mean we will always remain at the foothill. దాని యొక్క అర్థం ఏంటి అని అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా కింద ఉండాలని కాదు. Can you see the progress in your life? నీ యొక్క జీవితంలో ఈ యొక్క అభివృద్ధి లేదనంటే ఎదుగుదలను చూస్తున్నావా? I want to lovingly from the word of God put this question to all of our lives. కాబట్టి ఈ మన జీవితంలో అందరికీ కూడా ఈ యొక్క ప్రశ్నను మీ ముందు ఉంచాలనుకుంటున్నాను. As the shepherd leads in the paths of righteousness. ఈ కాపరి నీతి మార్గంలో మనం నడిపిస్తూ ఉండగా Are you walking? మనం నడుస్తున్నామా? Can you see progress? మన జీవితంలో ఎదుగుదలను చూస్తున్నామా? So we saw the shepherd who went astray. The sheep which went astray. మనం చూసాము గొర్రెలు తప్పిపోయినవి. And the shepherd who sought the sheep. కాపరి ఆ యొక్క గొర్రెలను వెతుక్కుంటూ వెళ్ళారు. And we see the shepherd who leads the sheep in righteousness. మూడవదిగా ఈ యొక్క కాపరి నీతి మార్గంలో ఈ గొర్రెలను నడిపిస్తాడు. If you see the love of the shepherd, ఈ యొక్క కాపరి యొక్క ప్రేమను మనం చూసినట్లయితే, come today to the shepherd, come back. ఆ యొక్క తప్పిపోయిన మార్గాల నుంచి తిరిగి కాపరి దగ్గరికి రండి. Don't think I'll come back later. నేను తర్వాత వస్తాను అని ఆలోచించవద్దు. You may not have a later day. తర్వాత అనే దినము లేదనంటే ఆ విషయం అనేదే ఉండకపోవచ్చు నీ జీవితంలో. All that the sin offers is deception. ఈ యొక్క పాపము మన ముందు ఉంచేదంతా కూడా మోసమే. Remember King Solomon. మనము రాజైన సొలొమోను జ్ఞాపకం He చేసుకోవాలి. experienced everything, all the good pleasures that he can have. ఆయన అన్నిటిని అనుభవించాడు, అన్ని చాలా ఇష్టమైన వాటిని అన్నిటిని అనుభవించాడు. He says, whatever my eyes desired, I did not deny. నా కళ్ళు ఏవైతే కోరుకుందో వాటిని నేను విస్మరించలేదు. What should he say after that? ఇదంతా అయిన తర్వాత ఆయన ఏం చెప్పాడు? He should have said, I am very happy because I got everything. ఆయన చెప్పాల్సింది, నాకు అన్ని కలిగినాయి కాబట్టి నేను ఎంతో సంతోషిస్తున్నానని. Know what he says? కానీ ఆయన ఏమన్నాడు? Meaningless. అన్ని వ్యర్థము వ్యర్థము అని. Vanity. అంత వ్యర్థము వ్యర్థము. Why he says 2 times? ఆయన ఎందుకని 2 సార్లు అన్నాడు? It is a Hebrew way of saying a higher degree. ఈ హెబ్రీలు ఈ విధంగా అంటే ఎక్కువగా ప్రభావంగా ఉండే విషయాన్ని చెప్పే విధానంలో ఇది వారు చెప్తారు. It is utterly meaningless. అది చాలా వ్యర్థం అంటే వ్యర్థమైనది. What does he say? Only one thing in life is worthy. ఆయన ఒకటే ఈ జీవితంలో ప్రాముఖ్యమైనది అని చెప్పాడు. Fear the చెప్పాడు. Lord and obey his commandments. ఆయన దేవునికి భయపడి ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనాలి. Shall we look to the Lord in prayer? మనము ప్రభు వైపు ప్రార్థనలో చూద్దాం. Shall we kneel down మోకరిద్దాము and come to the Lord?
ప్రభు వద్దకు వద్దాం. Here is the shepherd who seeks for his sheep. ఇక్కడ కాపరి ఉన్నాడు, ఆ కాపరి గొర్రెల కొరకు వెతుకుతున్నాడు. Even today he is seeking for his sheep. ఆయన ఈ దినాన్ని కూడా ఆ గొర్రెల గురించి వెతుకుతున్నాడు. If you are that one sheep that has gone astray, ఒకవేళ నీవే ఆ తప్పిపోయిన గొర్రెవైతే he comes for you. ఆయన నీ గురించి వచ్చాడు. He calls you lovingly. ఆయన నిన్ను ప్రేమతో పిలుస్తున్నాడు. And we ask, Lord, why are you coming after just one sheep? ప్రభువా, మనం అడగవచ్చు, ఎందుకు ఒక గొర్రె వెనకాల పడుతున్నావు? Because he says, this of mine, this sheep is mine. అయితే ప్రభు అంటున్నాడు, ఈ గొర్రె నాది, నా సొంతము. I lay down my life for this sheep. నేను ఈ గొర్రె కొరకే నా ప్రాణాన్ని పెట్టాను. Come back to the shepherd's fold. కాబట్టి కాపరి యొక్క మందులోనికి తిరిగి రమ్ము. You will never find satisfaction, happiness anywhere else. ఎక్కడ కూడా సంతృప్తి అనేది నీవు వెతకలేవు, Sin దొరకదు. will pull you in. పాపము నిన్ను లాగుతుంది, It will take you to hell. నిన్ను నరకానికి తీసుకొని వెళ్తుంది. Let us pray in this way. ఈ విధంగా మనం ప్రార్థిద్దాం. Oh Lord, I come back to you, Lord. ప్రభువా, నేను తిరిగి నీ దగ్గరికి వస్తున్నాను. Help me సహాయం చేయి, to stay in your way. నీ మార్గంలో ఉండేలాగా. Whoever you are, you can pray. ఎవరైనప్పటికీ మీరు దయచేసి Wherever you have gone, you can pray. నీవు ఎంత దూరం వెళ్ళినప్పటికీ కూడా The ప్రార్థించవచ్చు. shepherd is not far from you. ఈ కాపరి నీకు దూరంలో లేడు. The shepherd is near you. ఈ యొక్క కాపరి నీ చేరువలో ఉన్నాడు. He is calling you to come back to him. ఆయన పిలుస్తున్నాడు, ఆయన వద్దకు తిరిగి రమ్మని. Lord, I no longer want to go away. ప్రభువా, నేను ఇంకా ఏమాత్రం కూడా నీ నుంచి దూరంగా వెళ్ళను. Oh, I want to stay with you in your way. ప్రభువా, నీ మార్గంలో నీతోనే ఉంటాను. Similarly, let us all pray మనం అందరం ప్రార్థిద్దాం. with the questions that the word of God is putting to us. ఈ యొక్క ప్రశ్నలు దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా మనకు ఇవ్వబడ్డాయి. How is our righteousness? మన యొక్క నీతి ఏ విధంగా ఉంది? Lord, I come before you. ప్రభువా, నేను నీ ముందుకు వస్తున్నాను. I see in the light that my life is not walking in the paths of righteousness. నీ యొక్క వెలుగులో చూస్తున్నాను, నేను నీతి మార్గంలో నిన్ను నడవట్లేదు. I see that I have become very negligent. Very negligent. నేను నిర్లక్ష్య స్వభావంతో ఉన్నాను. I've become very lazy. నేను సోమరిగా ఉన్నాను. I've become cold. నేను చల్లని వాడిగా అయిపోయాను. Lord, burn my heart once again. ప్రభువా, మరొకసారి నా యొక్క హృదయాన్ని మండించు. Burn my heart with love for you and you alone. ప్రభువా, నీ యొక్క ప్రేమ చేత నీ కొరకే నా యొక్క హృదయాన్ని మండించుము. Let my eyes always be fixed upon you. ప్రభువా, నా యొక్క కళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నీ మీద ఉంచినట్లు సహాయం చేయము. Let my will be surrendered to you. ప్రభువా, నా యొక్క చిత్తాన్ని నీకు సమర్పించుకునేలాగా. Lord, I come before you. ప్రభువా, నేను నీ ముందుకు వస్తున్నాను. Shall we pray in this manner? మనం ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. I request one brother, one sister to kindly pray briefly. ఒక సహోదరి, ఒక సహోదరుడు క్లుప్తంగా ప్రార్థించమని కోరుతున్నాం. ప్రభువా, మీ యొక్క వాక్యంలో ఉన్న విషయాలను మరి ఒకసారి మననం చేసుకోవడానికి మీ వాక్యం నుంచి ఇచ్చిన హెచ్చరికలను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ప్రభు, యెహోవా నా కాపరి, ఆయన నామం బట్టి నీతి మార్గంలో నన్ను నడిపించినాడు అనే వాక్యాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ప్రభువా, నేను త్రోవ తప్పిని తిరిగి వాడిగా ఉన్నప్పుడు ఆత్మల కాపరి రక్షించడానికి నన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ప్రభు, అనేక మార్లు ప్రభువా, నీ యొక్క మాట వినకుండా నా సొంత ఏర్పాట్లను, నా సొంత మార్గాలను చూసుకొని నాకు ఇష్టం వచ్చిన విధంగా ప్రభువా తిరిగిన వాడిని. ప్రభువా, రక్షించబడిన తర్వాత కూడా నాలో ఉన్న గర్వము, నాలో ఉన్న అహంకారం ప్రభువా నీకు దూరంగా నీ మార్గాల నుంచి వైదొలిగే విధంగా చేసింది. అయినప్పటికీ ఈ కాపరి నన్ను సొంతంగా నన్ను మందులో చేర్చుకోవడానికి తన ప్రాణాన్ని సైతం పెట్టి తిరిగి ప్రభువా నాకు క్షమాపణను అనుగ్రహించి మందులోనికి తీసుకొని తన భుజాల్లో ఎత్తుకొని ప్రభువా
సంతోషంగా నన్ను చేర్చుకున్నందుకు మీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభు. ప్రభా, మీ యొక్క సజీవమైన వాక్యము అనేక మార్లు ప్రభు నాలో ఈ ఫలాన్ని ఫలించే విధంగా అంచెలంచెలుగా నా యొక్క విశ్వాసాన్ని పెంచే విధంగా ఉంటున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా. నా యొక్క జీవితము ముందుకు కొనసాగాలని సంపూర్ణుడు అయినప్పటికీ కూడా ప్రభా కింద ఉండిపోయి పాపంలో తప్పిపోయిన మార్గంలో నిలవకుండా ఉండాలి అని ప్రభా మీరు హెచ్చరించి ప్రభా మీ యొక్క చాచిన హస్తాలతో నా ముందు నించున్నందుకు మీకు వందనాలు. ఈ యొక్క సమయంలో ప్రభా నేను కూడా మీ యొక్క పాదచెంత ప్రభా దుఃఖభరితమైన హృదయంతో మీ నుంచి క్షమాపణను కోరుకుంటూ ప్రభా తిరిగి నన్ను నీ మందులో నీ యొక్క సంరక్షణలో నీ నీతి మార్గంలో నడిచినట్లు సహాయం చేయమని మీ పాదాలను పట్టుకొని వేడుకుంటున్నాను ప్రభు. కనికరించే దేవుడు ప్రభు, మీ యొక్క ముఖాన్ని ఎప్పుడు కూడా చాటు చేయని దేవుడు, క్షమించడానికి సిద్ధ మనసుగలిగిన దేవుడు, మీ పాదాల ముందు ప్రభు సాష్టాంగపడి క్షమాపణను కోరుకుంటూ ప్రభు నీ ముందు ఉంటుండగా క్షమించండి, తిరిగి ప్రభు నన్ను నీ వద్దకు చేర్చుకోమని ప్రార్థిస్తూ ప్రభా మీరు చేసిన మేలు మహోపకార్యాలు మీ యొక్క వాక్యంలో ఉన్న ప్రభా లోతును గ్రహించగలిగే మనసును అనుగ్రహించినందుకు మీకే వందనాలు చెల్లిస్తూ వాక్యాన్ని బట్టి సేవకులను బట్టి ప్రభా మీరు మా ముందు ఉంచిన ఈ యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తూ యేసు నామములో ప్రార్థన పూర్వకంగా స్తుతులను సమర్పిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్.